بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین اور سامعین، دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے بناسپتی مناظر مولوی ابو ایوب صاحب کذاب زمانہ کچھ سیکنڈوں کا اس کا آپ کلپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم تبصرہ کریں گے۔ اور الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم مبارک، آپ کے کمالات، آپ کی شان ہر وقت کم کرنے کے اور گھٹانے کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، تو آج اس کی اپنی زبان سے اللہ پاک نے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے عقیدے کو بیان کر دیا ہے، وہ ذرا آپ سنیں۔ یاد رکھو، شیخ کی ایک کتاب ہے اشیاۃ اللمعات، فارسی میں مشکات کی شرح لکھی ہے، اور بقول علماء کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھی ہے۔ پہلے انہوں نے عربی میں لکھی لمعات، اور پھر خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آسان زبان میں لکھو، انہوں نے پھر فارسی میں اس کو ترجمہ کیا اشیاۃ اللمعات۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے مروجہ بناسپتی مناظر مولوی ابو ایوب صاحب کا کلپ سماعت فرما لیا ہے، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو، شیخ کی ایک کتاب ہے اشیاۃ اللمعات، فارسی میں مشکات کی شرح لکھی ہے، یعنی شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یاد رکھو، شیخ کی ایک کتاب ہے اشیاۃ اللمعات، فارسی میں مشکات کی شرح لکھی ہے، اور بقول علماء کے، ابو ایوب صاحب کہتے ہیں کہ بقول علماء کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھی ہے۔ معزز ناظرین، یہ عبارت اور یہ بات بہت ہی قابل غور ہے۔ ابو ایوب صاحب کہتے ہیں کہ بقول علماء کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھی ہے۔ پہلے انہوں نے عربی میں لکھی لمعات، اور پھر خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آسان زبان میں لکھو، انہوں نے پھر فارسی میں اس کا ترجمہ کیا اشیاۃ اللمعات۔ معزز ناظرین حضرات، میں مولوی ابو ایوب صاحب سے یہ پوچھنے کا حقدار بنتا ہوں، پہلے تو یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ ہند کی دھرتی پہ ایک شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک بات۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، تب بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ عبد الحق کو جانتے بھی ہیں، کیونکہ یہ ابو ایوب صاحب کی بات سے یہ ساری باتیں ثابت ہو رہی ہیں، جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے، اسے جان نہیں چھڑا سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند کی دھرتی پر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہے کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی ایک آدمی بہت بڑے عالم موجود ہیں، اور وہ یعنی کہ ایسی کتاب لکھ سکتے ہیں، عربی کی کتاب کی شرح بھی لکھ سکتے ہیں، تب بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا نا، کیونکہ یہ ابو ایوب صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھی۔ کون سی کتاب؟ اشیاۃ اللمعات، فارسی میں مشکات کی شرح ہے۔
इन्होंने अरबी में लिखी लम्हात, फिर कहते हैं कि इनकी जो पहली शरह थी ना वो अरबी में थी लम्हात। फिर कहते हैं कि ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको आसान जुबान में लिखो, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ख्वाब में ज़ियारत मुबारक हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको आसान ज़ुबान में लिखो। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना भी जानते हैं कि अरबी में जो शरह है वो लोगों के लिए मुश्किलात है, वो लोगों के लिए आसान नहीं है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते हैं कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो पहली शरह लिखी लम्हात अरबी में अबू अयूब साहब के बकौल, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते हैं कि ये अरबी वाली शरह लोगों के लिए मुश्किल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए तो हुक्म फरमाया इसको आसान जुबान में लिखो। तो उन्होंने फिर फारसी में इसका तर्जमा किया अशियातुल लम्हात। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हज़रात, ये सारी बातें अबू अयूब देवबंदी साहब की बात से साबित हो रही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह अब्दुल हक को जानते भी हैं और शाह अब्दुल हक की कुतुब को भी जानते हैं कि उन्होंने एक अरबी में शरह लिखी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबी वाली लोगों के लिए मुश्किल है, इसको आसान जुबान में लिखो। तब भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है ना, ऐसे क्यों हुक्म फरमाया है कि आसान जुबान में लिखो? तो लोगों के लिए मुश्किल का सामना हो रहा था, लोगों के लिए मुश्किल थी अरबी वाली शरह, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको आसान जुबान में लिखो। तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म मुबारक से इसकी फारसी में शरह लिखी है। ये अबू अयूब साहब के कलीम से ये सारी बातें साबित हो रही हैं। अगर वो नहीं मानते तो इसके बारे हमें बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद हैं और आलिम भी हैं और उन्होंने एक अरबी में शरह लिखी लम्हात और लोगों के लिए वो मुश्किल है अरबी वाली शरह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको आसान जुबान में लिखो। तो ये सारी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला है? साबित ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजी हाल मुस्तकबिल को भी जानते हैं, वरना इन सारी बातों की अबू अयूब सब वजाहत करें। एक मैं अपने अकीदे पर मोहर लगाते हुए आपकी खिदमत में एक और दलील भी पेश करना चाहता हूँ। मेरे हाथ में किताब मौजूद है अनवारुल बारी शरह बुखारी, जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 49 और मुतअद्दिद देवों के शयूखुल हदीस इस किताब को लिखने वाले हैं और इसके मुरत्तिब हैं अहमद रज़ा बजनोरी जो कि अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द ख़ास थे और जिसकी तारीफ़ मुतकल्लिम में वहाबियत मौलवी इलियास घुम्मन ने अपनी किताब अल मुहन्नद और एतराज़ात सफ़ा नंबर 8 पर अहमद रज़ा बजनोरी की बड़ी तारीफ़ की है। तो वही अहमद रज़ा बजनोरी साहब लिखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ताकत से उम्मत में तसर्रुफ़ भी फरमाते हैं और अहवाल उम्मत से ख़बरदार हैं। नाज़रीन हज़रात, आपकी खिदमत के लिए एक मरतबा फिर मैं इबारत पढ़ देता हूँ। अहमद रज़ा बजनोरी साहब और इसके साथ देव के मुतअद्दिद शयूखुल हदीस जिन्होंने अनवारुल बारी पर तकरीज़ात लिखी हैं, लिखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ताकत से उम्मत में तसर्रुफ़ भी फरमाते हैं और अहवाल उम्मत से ख़बरदार हैं। ये अनवारुल बारी शरह बुखारी जिल्द 13 सफ़ा नंबर 49 है। दूसरी दलील मेरे हाथ में किताब मौजूद है तजल्लियात मदीना सफ़ा नंबर 71, लिखने वाले मौलवी एहतशामुल हसन कांदली साहब देव के बहुत बड़े एक आलिम गुजरे, मरकर मट्टी हो गए। लिखते हैं कि जुमहूर उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हयात और वफ़ात में कोई फ़र्क नहीं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी अपनी उम्मत को देख रहे हैं। नाज़रीन हज़रात, ये इबारत बहुत ही काबिल गौर है और ये इबारत मौलवी अरसलान मेमन देवबंद मसलक के बहुत बड़े आलिम हैं कराची के, उन्होंने भी अपनी किताबों में इस बात को लिखा है। एहतशामुल हसन साहब लिखते हैं कि जमहूर उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और वफ़ात में कोई फ़र्क नहीं, हुज़ूर पाक अब भी अपनी उम्मत को देख रहे हैं, हुज़ूर पाक अब भी अपनी उम्मत को देख रहे हैं और उनकी हालतों और उनकी
نیتوں اور ان کے ارادوں اور ان کے دل کے خیالوں سے اللہ نے آپ کو باخبر کیا ہے، اور یہ سب امور آپ پر اسی طرح روشن اور واضح فرمائے ہیں کہ ان میں کوئی پوشیدگی باقی نہ رہی۔ تجلیات مدینہ صفحہ نمبر 71، مولوی احتشام الحسن کانولی صاحب اس کتاب کو لکھنے والے ہیں۔ تو ناظرین حضرات، یہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا عقیدہ ہے جو کہ مخالفین اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندہ کرامت ہے، جس کو مخالفین تسلیم بھی کر رہے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھ بھی گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔